أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة المزمل مكي سورة
አብዛኛዎቹ ዑለማዎች አንዳንዶቹ ደግሞ ሁለት አያቶቿ ወስቢር ዐላ ማ የቁሉነ የሚለውና ከዚያ በኋላ ያሉት ሁለት አያቶች መደኒ ናቸው ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ የመጨረሻዋ አያት ኢነ ረበከ ያዕለሙ የሚለው መደኒ ነው። ከዚያ ውጭ ያሉ አያቶቿ መክይ ናት ይላሉ። ወራጅህ አብዛኛዎቹ ዑለማዎች ያሉበት ወከዛሊክ እነ ኢብኑ ከሲር ረሕመቱላህ ዐለይህ ኺላፉን እንኳን አይጠቅሱም መክይ መሆኗ ነው። በል በቁርአን ምዕራፎች አወራረድ ቅደም ተከተል ሶስተኛዋ ናት። አንዳንዶቹ አራተኛ ያደርጓታል። በመካከላቸው ሱረቱል ቀለም ኑን ወልቀለም ወማ የስጡሩን ያስገባሉ። ነገር ግን አብዛኛዎቹ ዘንድ መጀመሪያ የወረደው ሱረቱል ዐለቅ ነው። ከዚያ ትናንት እንዳሳለፍነው ሱረቱል ሙደሲር على إثرها نزلت هذه السورة سورة المدثر عند وردت تكتلا إتشي القرآن مأرافنا في وردت ولاده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل أنت تكنانا جوهي. المزمل هو المكتف والمتغطي بالثوب بلبس يتشفننا يتتكلل مالتنا. نبياتي عليه الصلاة والسلام لمدنه بلبس يتكنانا بوين دمو يتتكلل አንድ ትላንት የተከተለው ምክንያት ነው። አይ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጅብሪልን በሰማይና በምድር መካከል ወንበር ላይ ተቀምጦ ባዩ ጊዜ ደንግጠው ወደ ቤታቸው ተመልሰው ዘሚሉኒ ብለዋል። هذا جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه. ሌሎች ደግሞ ምን ይላሉ? በል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህን ጊዜ የተከናነቡት ቁረይሾች ዳሩን ነድዋ የምትባለው የመሰብሰቢያ ቦታቸው ላይ ተሰብስበው ስለ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መነጋገር ጀመሩ። ይህ ሰው ምንድን ነው የነካው? ምንም በለው። ከዚያ ከፊሎቹ ደጋሚ ነው፣ ከፊሎቹ ጠንቋይ ነው፣ እብድ ነው፣ ገጣሚ ነው ኢላ ገይሪ ዛሊክ ሚነል አባጢል ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚያነውሩበትና እሳቸውን ዝቅ የሚያደርጉባቸውን ቃላቶች እየተጠቀሙ ያ በደረሳቸው ጊዜ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ አዝነውና ተክዘው ለዚያ ነው ተከናንበው የተኙት ይላሉ። አልሙሂም አላህ ተባረከ ወተዓላ በዚያ ሁኔታቸው ላይ ያሉ ጥሪ ያደርግላቸዋል። ያ አዩሃል ሙዘሚል አንተ ተከናናቢው ሆይ ቁም ለይላ ለሊቱን ቁም አይ ሰሊ ፊህ ስገድበት ማለት ነው። ቁም ለይላ ለሊቱን ቁም ኢላ ቀሊላ ጥቂቱ ሲቀር አይ ለሊቱን በሙሉ ስገድበት ከሌሊቱ የተወሰነው ክፍሉ ሲቀር ያንን እረፍበት። ነገር ግን ከዚያ ውጭ ያለውን በሶላት ጌታህን በማምለክ አሳልፈው። ቁም ለይላ ኢላ ቀሊላ ለሊቱን ጥቂት ሲቀር ቁምበት ስገድበት። ኒስፈሁ ግማሹን هذا በደል ኢስቲማል ነው። ቁም ለይላ ለሚለው በተቀያሪነት ነው ያመጣው። አይ ለሊቱን ቁም ስልህ ኒስፈሁ ግማሹን ቁመው ማለት ነው ማብራሪያ። ኒስፈሁ ግማሹን አው ንቁስ ሚንሁ ቀሊላ ወይም ከሱ ጥቂትን አጉድልለት ቀንስለት። አይ ከጃል ግማሹን ስገድ ወይም ደግሞ ከግማሹ ትንሽ ቀነስ አድርገህ 1/3ኛውን ስገድ ማለት ነው። አው ዚድ ዐለይሂ ወይም በሱ ላይ ጨምርበት ኢላ አስሉሰይ ወደ 2/3ኛ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ተባረከ ወተዓላ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚሰግዱትን የስግደት አይነት በሶስት መልኩ እያስመረጣቸው ነው። ከቻልክ 2/3ኛውን ስገድ፣ አለበለዚያ ግማሹን ወይም ደግሞ 1/3ኛውን። አው ዚድ ዐለይሂ ወይም በሱ ላይ
ጨምርበት አይ በግማሹ ወረቲል القرآن ترتيلا ቁርአንንም ዝግ ያለ አነባበብ አንብበው ረቲልሁ አይ اتلوه منسقا ومنظما يتستكاكلنا يتقطعنا أدرجها أنببونه الترتيب بمعنى التنسيق والتنظيم ابن جرير رحمة الله عليه قالوا ورتل القرآن ترتيلا أي بينه تبيينا وترسل فيه ترسلا إيان دان فيدا يميقبوا الحق يتسه بقلت أنببوا بدد كتاب من دزه قراءه مالكنا ምክንያቱም ቁርአንን በትክክል ማንበብ የሚባለው እያንዳንዱ ፊደላቶቹ በግልጽ በሚወጡበት መልኩ ሲነበብ ነው። እንደዚሁም ቁርአንን እንድናስተነትነው ማዕናውን እንድንረዳ በዝግታ ማንበቡ ስለሚፈለግ አላህ ተባረከ ወተዓላ ነቢያችንን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁርአን በትክክል የሚቀራበትን መንገድ ያስተምራቸዋል። አውዚድ ዐለይሂ ወይም በሱ ላይ ጨምርበት أي بجمعته ورتل القرآن ترتيلا قرآنهم بدل كتاب أنببوا ثلاث الناس ألفناه قم فأنذر الله دعوة أن يجمعوا وليسوا تبين بهذا القاص والجواد أتكتلوا يا مسألة جو من تنو بس يا ترى لي يميات كذاتشون يميات أناتشون نقرن عند ذوق ለትልቅ ኃላፊነት ሲታጭ በዚህ ኃላፊነቱ ላይ የሚያጠነክረውና የሚያበረታው ነገር ያስፈልገዋል። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተጣለባቸው ኃላፊነት ትልቅ ነው። ሰማይ፣ ምድር፣ ተራራዎች በአጠቃላይ ተቀርቦባቸው አንችልም እምቢ ያሉት ነው። ስለዚህ ሌሊቱን ሙሉ የሚተኛ ሰው ይሄንን መልእክት መሸከም አይችልም። ሩሕህ እንዲጠነክር ቀልብህ እንዲጸና የተጣለብህን ኃላፊነት በተሟላ መልኩ እንድትፈጽም ሌሊቱን ስገድበት እያለ ነቢያችንን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እያዘዛቸው ነው። ወቂያሙ ለይል ደአቡ ሷሊሒን የደጋግ ሰዎች ልማድ ነው፣ ተግባር ነው። አላህም በቁርአን እንደገለጻቸው ተተጃፋ ጁኑቡሁም ዐኒል መዳጂዕ የድዑነ ረበሁም ኸውፈን ወጠምዐን ወሚማ ረዘቅናሁም ዩንፊቁን فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله أمانوችን ደጋጎችን ሲገልጻቸው ጀርባቸው ከመኝታ ቦታ የምትላቀቅና የሚነሱ ናቸው ይላል። ነቢያችንም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱሐቦቻቸውን ሌሊት በመስገድ ላይ ያነሳሷቸው ነበር። ምክንያቱም የሌሊት ሶላት በኢስቲቃማ በኢማን መንገድ ላይ የሚያጠነክርና የሚያስጉዝ ነው። ከሌሊት የተወሰነች እንኳን ብትሆን ነሲብ የሌለው ሰው በዲን ላይ ኢስቲቃማው ተባቱ ጥርጥር ላይ ነው። لذلك ሰለፎች ከነ ኢማም ሙሐመድ ወገይሪሂ እንደተያዘው አንድ ሰው በሌሊት እንደው ቢያንስ 3 ረክዓ እንኳን የማይሰግድ ዊትርን እንኳን የማይሰግድ ከሆነ ይህ ሰው ለምስክርነት ብቁ አይደለም ይላል። አንድ ጣሊብ ዒልም እሳቸው ዘንድ አደረና ዒሻ አካባቢ ላይ ሰግደው ከጨረሱ በኋላ ውሃ አስቀመጡለት ኢማም ሙሐመድ። ከዚያ ለሱብሒ ሲመጡ ያን ውሃ እንዳላገኙ ሱብሓነላህ አሉ። እውቀት ፈላጊ ሰው ሌሊት እንደው የተወሰነ እንኳን ውርድ አይኖረውም እንዲያ። ስለዚህ በዲን ላይ ኢስቲቃማ ለማግኘት በኢማን ላይ ተባት እንዲኖረን ከሌሊት የተወሰነ ነሲብ ሊኖረን ይገባል። ለምን አንድ ረክዓ ከሆነ الأفضل 11 ረክዓ መስገዱ ነው። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያደርጉ እንደነበረው ማለት ነው። ያልቻለ 3 ረክዓ 1 ረክዓ ከሌሊት ብቻ የሆነች ሐፍ መኖሩ በኸይር ላይ እንዲጸና በዲን ላይ ኢስቲቃማ እንዲኖሩ የሚያግዝ ነውና አላህ ተባረከ ወተዓላ ነቢያችንን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ስራ ያዛቸዋል። ዑለማዎች እንደሚሉት ይህ ስራ መጀመሪያ ላይ በነቢያችንም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሰሐቦቻቸውም ላይ መፍሩድ ነበር፣ አይ ግዴታ ነበር።
كعائشة رضي الله عنها وغيرها እንደተያዘው ለአመት አካባቢ قيام الليل እግራቸው እስከሚያብጥ ድረስ ሰግደዋል። ከዚያ ከአመት በኋላ ነው إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر الآية በኋላ እንደምንመጣበት ወርዶ ውጁቡን አንስቶ ይህ ነገር ናፊላ እንዲሆን ተጨማሪ እንዲሆን የተደረገው። ስለዚህ በኢስቲቃማ መንገድ ላይ በኢማን መንገድ ላይ የሚያግዝ ታላቅ ስራ ነውና ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ላይ አደራ ይላቸዋል። ኢና ሰኑልቂ ዐለይከ እኛ ባንተ ላይ እንጥላለን ቀውለን ተቂላ ከባድ ንግግርን ከባድ ቃልን وهو القرآن ቁርአን ነው ወሕዩ ነው። ወሕዩ ራሱ ዛቱ ከባድ ነው። ይሄ ንግግሩ በተለያዩ ሐዲሶች እንደመጣው አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ምን ትላለች? ወሕይ በሚወርድባቸው ጊዜ ኃይለኛ ብርድ ባለበት ቀን ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግንባራቸው ላብ ይንጠፈጠፍ ነበር ከወሕዩ ክብደት እና አስጨናቂነት የተነሳ ማለት ነው። وكذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه ይላል አንድ ቀን ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጎን ተቀምጬ ታፋቸውን በኔታፋ ላይ ጭነው ነበር አለ። ከዚያ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለን ወሕይ ወረደባቸው። ከዚያ ከወሕዩ ክብደት የተነሳ ታፋዬ ሊሰበር ደረሰ። وكذلك ግመላቸው ላይ ሆነው ከሆነ ይሄ ወሕይ የሚወርድባቸው ምን ይላሉ ሰሃቦች? መንቀሳቀስ ተስኗት አንገቷን መሬት ላይ ለጥፋ ትተኛለች ግመሏ እና ይሄ ወሕዩ በጣም ከባድ ነው። አንዳንዶቹ ዑለማዎች ደግሞ ሰቂለን የሚለው አይ አስፈቂሉ አልዓመሉ ቢሂ እሱን ተግባራዊ ማድረግ ነው። ሐላሉን ሐላል ማድረግ ሐራሙን ሐራም ማድረግ ያ ነው ከባዱ ይላሉ። ነገር ግን ለፍዙ እንደሚያመላክተው ባሳለፍናቸውም ሪዋያዎች እንዳየነው ወሕዩ በራሱ ከባድ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሲወርድባቸው በላብ ይዘፈቁ ነበር። ወከዛሊክ ሰውነታቸው ሁሉ ይከብዳል። እሳቸው የተጠቁትና የተደገፉበትን ነገር ሁሉ መንቀሳቀስ ይሳነው ነበር። ኢና ሰኑልቂ ዐለይከ ቀውለን ሰቂላ እኛ ባንተ ላይ ከባድን ንግግር እንጥላለን። ኢነ ናሺአተ ሌይሊ የሌሊቱ ሰዓት الناشئة بمعنى ساعته أوقاته أبداً علماء إذن ناشئة بمعنى الوقت والساعة. عائشة رضي الله عنها مثل ذلك هو القيام والنهوض له لست مقومنا من مساجد ناشئة يمبالو كم كلف تنسلو مسجد ثلاثة أما كما جمر يوم للجمر كما جرشوا بسد يا ناشئة الليل يتبالن بلاده. والأظهر ناشئة مالت بمعنى الوقت والساعة. إن ناشئة الليل يلد ساعات هي أشد وطئا الصا بسنات يبرستاجنات وأقوم قيلا لنجبرم يستستكاك كالجنات وطئا يميلو بهلة ملكون يتقرب وطئا ووطاء إن مصحف لا يالو وطئا يميلو وطئك هنا معناه الثقل والثبات. اللهم اشدد وطأتك عليهم بالنبيات عليه الصلاة والسلام دعاء لكم تنبروا مالكم. أما بطاء كهنا يا معنى الموافقان متمامات مجدات مالكم بدأ يتركم علماء واسمنالو إن ناشئة الليل هي أشد وطاء أي أشد موافقة بين اللسان والقلب والسمع والبصر. يلالتها ساعات بصا بمتسجدበት በምትቀራበት ጊዜ በመላስና በልብ በጆሮና በአይን መካከል መገጣጠምና መስማማት እንዲኖር ታደርጋለች። ሰዎች ይተኛሉ፣ ድምፅ አይቀላቀልም፣ ረብሻ የለም። የምትቀራው ነገር ቀልብ ውስጥ ይጸናል። እንቅስቃሴ ሁሉ የተገጣጠመና የተስማማ ይሆናል ማለት ነው። أما أن يمحف لإنزاله كقتادة وغيره رحمة الله عليه تسياله أشد وطئا أي أثبت خيرا ملكام نقروا يقنانه بدل لا ينزله تناديهم مستثنات ماله إن يرى يبان المصحف إن تركوا مؤلف وأقوم قيلا يملوا لهم أي وأصوبوا قراءة
أو حفظا يا شمدركم قرآن متقل بهون ملكو لما يال قرآن من بتستكاك ملكو لما انبر يمتاسرهن يتستكاك لجبينات مالتنا إن ناشئة الليل يليل ساعات هي أشد وطئا الصوى بطنات يبركتاجنات وأقوم قيلا لما انبغم يتستكاك لجنات بلالي تنستا مسجده خير اندي تناله بدل لا استقامة اندي نوره يمتانبهم نجر اندي يتستكاك اندي هوننا يحفظكم نجر متقلنا مضبوط بهون ملكون بالتيزو يميا دركهنا ومالتنا إن لك في النهار لان تنبق نوت سبحا طويلا رجم مزدواور الله سبحا بمعنى تقلبا وتصرفا مالتنا السبح أصله هو الجري في الماء مواعيد مالتنا بوها وسط مقلبا بدنا كذا تيزو سبح بمعنى التقلب والتصرف مثلا الله من يالاچو ነው ለዱንያ የሚያስፈልገን ነገር የምታሟላበት ከዚያም ውጭ ዲንን ለሰዎች የምታስተምርበት ሰፊ ሰዓት በቀኑ አለ ስለዚህ ለሊቱን ማንንም ጊዜን በማይሻማበት መልኩ ለጌታህ አድርገው ከሱ ጋር የምትመሳጠርበት እሱን በብቸኝነት የምታመልክበት አድርገው ነው إن لك في النهار لان تنبق المسأل له سبحا طويلا رجم مزدواور رجم ساعات رجم رفتا له عندنا العلماء قالوا سبحا طويلا أي فراغا واسعا ماله كفي هنا رجم هنا كف سأثر له بزيا ساعته لدنيا من الذين هم يصلون النجر كله فتنبت أما لليكن لقيتها تلقوا لسو سجد اللت واذكر اسم ربك يجيتها نمسن أوسع هاي كانوا لكسب دنياوي لهونهم نجر تتكمو سنن بدنيا بتشا أولو ما لتاجن أيضا لهم حتى الدنيا سلا يسرى እየከሰብክ እንኳን ጌታን ከማውጣት እንዳትዘናጋን فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ذلك የጁምዓን ሶላት ሰግዳችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ በምድር ላይ ተሰራጩና የአላህን ችሮታ ፈልጉ ይላል ከስቡ ነገር ግን ይሄን በምታደርጉበት ጊዜ አላህን በብዛት አውሱ ነው ስለዚህ ሌሊቱን በስግደት አሳልፈው ቀኑን ለዲንህም ለዱንያህም የሚያስፈልግህን ነገር ለማሟላት ተጠቀምበት ነገር ግን አላህን ከማውሳት አብዝተህ እሱን ከማስታወስ ጋር ይሁን ነው واذكر اسم ربك يجتهن اسم أوسع وتبتل إليه تبتيلا ولسم مقارة تقارة التبتل هو الانقطاع عن الشيء البتل كتب على أبدان يوم ذلك الدنيا ملك وملك تقارته بيت أننا كمان بلو بعبادة لي هو تاجون يميا تالف توجه لك مريم بكل الدم تبارو مالك لأنها كانت متفرغة للعبادة ومنقطعة عن غيره كل من تقارطا الله بما ملك لا يسم بيت بما قلقل لا بالجانب يمتنور الدين لا الله مثلهم من الشوق أنين كما ملك أنين كما وسات كم يزنا جهل كل تقارطا أو ثاني لن يمتقل الدنيا لا شون يمالك ከሰዎች ጋር ሙሉ በሙሉ ተቆራረጥ ዱንያንም እንደዚሁ ሙሉ በሙሉ ተዋጣ አይደለም በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነሃ عن التبتل ዱንያን ሙሉ በሙሉ ትቶ አላገባም አልከስብም እድሜን በአጠቃላይ በዒባዳ ነው የምፈጀው ማለት ከልክለዋል በል ለዱንያም የሚያስፈልግህን ነገር ታደርጋለህ ነገር ግን حتى ዱንያን እንኳን ስትፈልግ ለእሷ ስትከስብ ጌታህን በማያስረሳህ እሱን ከማምለክ በማያዘናጋህ መልኩ ሊሆን ይገባል واذكر اسم ربك يجتهن سم أوسع وتبتل إليه تبتيلا ولسم
መቋረጥን ተቋረጠ። ረቡል መሽሪቅ ወልመግሪብ አይህ በሌሊት የምትሰግድለት በቀንም እንደዚሁ ስሙን አብዝተህ የምታወሳው ጌታ ሁወ ረቡል መሽሪቅ ወልመግሪብ እሱ የምስራቁና የምዕራቡ ጌታ ነው። ለምንድን ነው እዚህ ላይ ምስራቅና ምዕራብን ያመጣው? ምክንያቱም ምስራቅ የቀንን መምጣት የምታበስረው ፀሐይ የምትወጣበት ቦታ ነው። ምዕራቡ ደግሞ የሌሊቱን መምጣት የምታመላክተው ጨረቃ የምትወጣበት ቦታ ነው። ስለዚህ በሌሊቱም የምትሰግደው በቀኑም እንደዚሁ አብዝተህ የምታወሳው ጌታ የቀንም የሌሊትም የፀሐይም የጨረቃ ባለቤት የሆነው ታላቁ ጌታ ነው ማለት ነው። ረቡል መሽሪቅ ወልመግሪብ የምስራቁና የምዕራቡ ጌታ ላኢላሃ ኢላሁ ከሱ ሌላ በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም። ሳይገባው በባጢል አምልኮ የሚፈጸምለት ብዙ የውሸት አምላክ አለ። እየተገባው ሐቁ ሆኖ የሚመለከው ግን እሱ ብቻ ነው። ፈተኺድሁ ወኪላ ወኪልን አድርገህ ያዘው። አይ ኢተኺድሁ ወኪለን ቱፈውዱ ኢለይህ እሙረከ ኩለሃ ነገራቶችን ሁሉ ጉዳይህን ሁሉ ወደሱ የምታስጠጋበት ወኪልህና መጠጊያ አድርገህ ያዘው ነው። ሁሉም ነገር በእጁ ነው። ምስራቁም ምዕራቡም ሰማዩም ምድሩም ሁሉም ነገር በቁጥጥሩ ስር ስለሆነ ነገርህን ሁሉ ወደሱ አስጠጋ፣ ወኪልህን አድርገው። ያሳሰበህን ነገር ሁሉ ይበቃሃል፣ የሚያስፈልግህን ነገር ሁሉ ያሟላልሃል። ረቡል መሽሪቅ ወልመግሪብ የምስራቁና የምዕራቡ ጌታ ላኢላሃ ኢላሁ ከሱ ሌላ በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም። ፈተኺድሁ ወኪላ ወኪልህም አድርገህ ያዘው። ወስቢር ዐላ ማ የቁሉና በሚሉትም ላይ ታገስ። አይ እነዚህ ኩፋሮች አንተን በባጢል በሚወነጅሉህ ውንጀላ አንተን የሚያስከፋ ነገር በሚናገሩት ሁሉ ታገስ። ወህጁርሁም ሀጅረን ጀሚላ ያማረ መተውንም ተዋቸው። አይ ሀጅረን ላ ዒታበ ፊህ ወላ አልሙቃበለ ፊህ ብልሚስል በአምሳያው መመለስ መውቀት የሌለበትን ለአላህ ተባረከ ወተዓላ ሁሉን ነገር ያስጠጋህበትን መተው ተዋቸው ነው። እኔም ወኪልህ ካደረግ እነዚህ ሰዎች ጋር መጋፈጥ፣ ሲሰድቡ መስደብ፣ ሲመቱ መምታት አያስፈልግህም። በል በዚያ ላይ ታገስ። ነገርህን ለእኔ እስከተውክ ድረስ እኔ በቃሃለሁ። እነዚህንም ሰዎች እንደዚሁ የሚገባቸውን እሰጣቸዋለሁ። ወስቢር ዐላ ማ የቁሉና በሚሉት ነገርም ላይ ታገስ። ወህጁርሁም ሀጅረን ጀሚላ ያማረ መተውንም ተዋቸው። ወዘርኒ ወልሙከዚቢነ ኡሊ ነዕማ የድሎት ባለቤት አስተባባዮች ጋር ተወኝ። ወዘርኒ የሚለው ትእዛዝ እንዳሳለፍ ነው። ወዒዱን ወተህዲድ ማስፈራሪያና ዛቻ ነው። እኔን ከእነሱ ጋር ተወኝ ማለት ጉዳይህን እኔ በቃሃለሁ፣ የሚገባቸውን እሰጣቸዋለሁ ነው። እነዚህን አስተባባዮችን ኡሊ ኒዕማ ብሎ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይገልጻቸዋል። አይ የድሎትና የጸጋ የምቾት ባለቤቶች አላህ በዱንያ በድሎት ላይ እንዲገለባበጡ በምቾት ላይ እንዲኖሩ አድርጓቸው ማመስገን እሱን መከተል መልእክተኛውን መቀበል ሲገባቸው በተቃራኒው ውለታውን ክደው ያስተባበሉ ብሎ እየወቀሳቸው ነው። ወዘርኒ ወልሙከዚቢነ ኡሊ ነዕማ የድሎት ባለቤት አስተባባዮች ጋር ተወኝ። ወመሂልሁም ቀሊላ ጥቂትንም ጊዜ አቆያቸው። እነዚህን ሰዎች በሁኔታቸው ላይ ጥቂት ጊዜ ስጣቸው። ከጥቂት ቆይታዎች በኋላ የሚገባቸውን ነገር ያገኛሉ፣ የሥራቸውንም እንደዚሁ ምንዳ ይመነዳሉ ነው። ይሄ ጥቂት ጊዜ የተባለው ዱንያ ሊሆን ይችላል እስከሚሞቱ ድረስ ማለት ነው። ከሞቱ በኋላ ሒሳባቸው በአላህ ተባረከ ወተዓላ ላይ ነው፣ እንደ ስራቸው ይመነዳሉ ነው። ወይም ደግሞ ወመሂልሁም ቀሊላ የሚለው ኢላ የውሚ በድር ነው አሉ አንዳንድ ዑለማዎች። እስከ በድር ጦርነት ጊዜ በዚያም ቀን በሙስሊሞች ሰይፍ የሚገባቸውን ያገኛሉ። ከዚያም በኋላ ደግሞ የውመል ቂያማ አላህ ተባረከ ወተዓላ በማስተባበላቸውና አንተን በማስቸገራቸው
አይቀጡ ቅጣት ይቀጣቸዋል ነው። ስለዚህ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የእነዚህ ሰዎች ስራ አያስጨንቅህ አያስቸግርህ ነው። ቢሰድቡህ ቢመቱህ በተለያዩ ውሸት ቢወነጅሉህ በእነሱ መሽጉል ሆነህ ከተጣለብህ ኃላፊነት እንዳትዘናጋ በዳዕዋህ ላይ ቀጥል፣ ታገስ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚገባቸው ነገር እስከሚሰጣቸው ድረስ ጥቂትን ጊዜ አቁያቸው ይላል። ኢነ ለደይና እኛ ዘንዳ አንካለን ወጀሒማ ከባድ ማሰሪያዎችና እሳት አለ። አንካል ማለት هي القيود الثقيلة توضع على الأرجل እግር ላይ የሚደረጉ እግር የሚታሰርባቸው ትልልቅ ማሰሪያዎች ናቸው አንካል የሚባሉ። ለምንድን ነው አንካል ተብሎ የተጠሩት ይላሉ ዑለማዎች? ምክንያቱም ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ይሄን እንዳይሰሩ መገደጃና መመከሪያ ስለምትሆን ነው እቺ ማሰሪያ بمعنى ነካል ማለት ነው። ለእነዚህ ሰዎች አዘጋጅተንላቸዋል ምን አንካለን ከባባድ ማሰሪያዎችን ወጀሒማ እሳትንም ወጠዓመን ذا غصة የማነቅ ባለቤት የሆነንም ምግብ አይ ጉሮሯቸው ላይ የሚቀር ወይ ወደ ውስጥ የማይገባ ወይም ደግሞ ወደ ውጭ የማይወጣ የሆነ ጉሮሯቸው ላይ ተጣብቆ የሚቀር እሾሃማ ምግብን አዘጋጅተንላቸዋል። እነዚህ የጀሃነም ሰዎች በከባባድ ማሰሪያዎች ተጠፍረው እሳት ውስጥ ተጥለው እዛ ውስጥ የሚያገኙት ምንድን ነው? ዘቁም ወገይሪሃ ሚን ጣዓሚ አናር ጉሮሮ ላይ የሚጣበቅ ወደ ውስጥም የማይገባና ወደ ውጭም የማይወጣ የሆነ የሚያቃቸውን ምግብ አዘጋጅተንላቸዋል። ወጠዓመን ذا غصة የሚያንቅ ምግብንም ወዐዛበን አሊማ ከዚህም ሁሉ ደግሞ በተጨማሪ አሳማሚ ቅጣትን አዘጋጅተንላቸዋል። እነዚህ ሰዎች ተዋቸው ታገስ ስንልህ የሚተው አይደሉም። በዱንያም የሚገባቸው ይሰጣቸዋል። የውመል ቂያማ ደግሞ ሲመጡ ከባባድ ማሰሪያዎች እሳት፣ የሚያንቅ ምግብ እንደዚሁም ከዚያ ሁሉ በተጨማሪ አሳማሚ የሆነ ቅጣት ለእነሱ አዘጋጅተንላቸዋል። ይህ ቅጣት መቼ ነው የሚከሰተው? የውመ ተርጁፉ አልአርዱ ወልጅባል ምድርና ተራራዎች በሚርገፈገፉበት ቀን ነው። وهذا اليوم هو يوم القيامة القيام كان يوم ترجف الأرض والجبال مدرنا تراروج بميركفكفበት ቀን وكانت الجبال كثيبا مهيلا ተራራዎችም እንደ ፈሳሽ ክምር አሸዋ ይሆናሉ። كثيب ማለት هو الرمل المتجمع የተሰበሰበና የተከመረ አሸዋ ማለት ነው። መሂል ማለት ደግሞ سائر متنافر ابن عباس رضي الله عنه قالوا مالك لك عند فتاش يمفس عند أبوارا يمبننا كتاش سنكا كلاي يمترمس مالك ትንሽ ነገር ከስሮ ካገኘው ከላይ ያለው እንዳለ ሙሉ በሙሉ ይፈራርሳል፣ ይደረመሳል። ተራራዎችም ግዙፍ የማይነቃነቁ ከመሆናቸው ጋር የውመል ቂያማ አላህ ተባረከ ወተዓላ ፈሳሽና ተበታታኝ እንደሆኑ ክምር አሸዋዎች ያደርጋቸዋል ነው። የውመ ተርጁፉ አልአርዱ ወልጅባሉ ምድርና ተራራዎች በሚርገፈገፉበት ቀን ወካነት الجبال كثيبا مهيلا ተራራዎችም እንደ ፈሳሽ ክምር አሸዋ ይሆናሉ። በዚህ ቀን እነዚህ ሰዎች የሚገባቸውን ቅጣት ያገኛሉ። ኢና አርሰልና ኢለይኩም እኛ ወደ እናንተ ልከናል ረሱለን መልእክተኛን وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام شاهدا عليكم በእናንተ ላይ መስካሪ ሆኑ يشهد عليكم بأعمالكم በስራችሁ ይመሰክራሉ። ነቢያችን عليه الصلاة والسلام شاهدا عليكم በእናንተ ላይ መስካሪ ሆኑ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ወደ فرعون መልእክተኛን እንደላክነው ማለት ነው። መልእክተኛን መላክ ነቢያቶችን ወደ ተለያዩ ህዝቦች መላክ አዲስ ነገር አይደለም። ልክ
ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ እናንተ እንደተላከው ያላቸው የመካ ሰዎችን ከሱ በፊት ብዙ ነቢያቶች ወደ ተለያዩ ህዝቦች ተልከዋል። ልክ ሙሳን ወደ ፊርዓውን እንደላክነው ፈዐሳ ፊርዓውን ረሱላ ፊርዓውንም መልእክተኛውን አመፀ አይ ሙሳን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈአኸዝናሁ አኽዘን ወቢላ ኃይለኛ አያያዝንም ያዝነው ወቢለን አይ ሸዲደን ተቂላ ከባድ ኃይለኛ ብርቱ የሆነን አያያዝ ያዝነው አይ فعاقبناه عقابا أليما وأغرقناه وجنوده في البحر السنم سراويتوچንም በባህር ውስጥ አሰመጥናቸው አደገኛ የሆነ ቅጣትን ቀጣናቸው ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ወቢላ የሚለውን ቢመዕና አይ አኽዘ ሸርን ክፉ የሆነ አያያዝን ያዝነው ነው። ዓረቦች ዘንድ ወቢል ቢመዕና ሸር ስለሚመጣ ማለት ነው። والمعنى متقارب معناቸው ተቀራራቢ ነው። أخذناه أخذا وبيلا ማለት ምንድነው? አይ أخذناه أخذا شديدا ثقيلا وشرا كفو هنا بركنا أدبنيا أياز يازنو وهذا تهديد ووعيد لقريش لقريش ما سفرايانا ذاتشان فرعون بكيدة لاي ملكنيين بما تشدر لاي بكتل جدي أدبنيا أياز يجوالو أن أنتم قرآن يما تتقبلوا ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የማትከተሉ ከሆነ ፊርዓውን ያጋጠመው አይነት መጨረሻ ነውና የሚጠብቃችሁ ተጠንቀቁ እያላቸው ነው። ፈዐሳ ፊርዓውን ረሱላ ፊርዓውንም መልእክተኛውን አመፀ ፈአኸዝናሁ አኽዘን ወቢላ ብርቱ አያያዝንም ያዝነው ፈከይፈ ተተቁና እንዴት ትጠበቃላችሁ አይ ከይፈ ተሱኑና አንፉሰኩም ሚነል ዐዛብ ማለት ነው። ነፍሶቻችሁን ራሳችሁን ከቅጣት እንዴት ትጠብቃላችሁ? ኢንከፈርቱም ከካዳችሁ የውመ የጅዐሉ ልዊልዳነ ሺባ ልጆችን ሸበቶ የሚያደርግ ቀንን ከካዳችሁ አይ ልጆች ከዚህ ቀን ኃይለኝነት፣ አስደንጋጭነት፣ አደገኝነት የተነሳ ሽበታም የሚሆኑበትን ታላቁን የውመል ቂያማን የምትክዱ ከሆነ በሱ የማታምኑ ከሆነ እንዴት ነው ከአላህ ቅጣት የምትጠበቁት ነው ማዕናው። وهذا المعنى الصحيح عندنا تلقمو فكيف تتقون يميلهم بمي تلقموتان أي كيف تتقون يوم القيامة أي كيف تخافون عذابه وما يقع فيه من الفزع والهول إن كفرتم بالله تبارك وتعالى بالله تكالاتو إن جيت بلاش يوم القيامة انتفال الله جمالته يأمنكوش كل مسألة إن أصلوا بالله ما منه በአላህ አንድነት ካላመናችሁ እሱ ጌታችሁና አምላካችሁ መሆኑን ካልተቀበላችሁ ስለ የውመል ቂያማ አለማመናችሁ እሱን አለመቀበላችሁ የሚጠበቅ ነገር ነው። ምክንያቱም በመሰረታዊ ነገር የካደ ቅርንጫፋዊ የሆነ ነገር መካዱ የሚጠበቅ ስለሆነ የመጀመሪያው ማዕና የተሻለ ነው። አይ ከይፈ ተሱኑና አንፉሰኩም ሚን ዐዛቢላህ ኢን ከፈርቱም ቢየውሚን የጅዐሉ ልዊልዳነ ሺባ ሕፃናቶች ልጆች ከድንጋጤ የተነሳ ሽበታማ የሚሆኑበትን ቀን እንዴት ታምናላችሁ? እንዴት በዚያ ቀን የሚከሰተውን ቅጣት ትጠበቃላችሁ? በሱ ከካዳችሁ ማለት ነው። وهذا ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲስ እንደመጣው يوم القيامة ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ አደምን ይጠራዋል አሉ ያ አደም ከዚያም አደም ምን ይላል ለበይከ ወሰዕደይክ والخير في يديك كذب الله تبارك وتعالى من الوان أخرج بعث النار يأتات سوج أوت عليك أمته السلوى كرجوش وز يأتات أدرك وسم قواتهم سوج أوت أيوان قال وما بعث الناس كذا يهوي يأتات ترشاوج يأتات سوج إنما الناس شولا الله تبارك وتعالى من كل 1999 كي أندشوا ዘጠኝመቶ ዘጠና ዘጠኝ ሰው አውጣ ይባላል። ከአንድ ሺህ ሰው ጀነት የሚገባው አንድ ሰው ብቻ ነው። 999 የእሳት ድርሻ ናቸው። እነሱን አውጣ ወደ እሳት ይነዳሉ። فعندئذ ይላሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ጊዜ يشيب الصبي وتضع كل مرضعة
سورة الحج الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد دالو مالك نبياتنا عليه الصلاة والسلام قالوا فعندئذ يبقى بكسر جدي الله آدما يأتات الدرشا كي أنفشوا زتيمة وزتنا أوتاتين فالآلات شبتان يهونالو وكذلك أمتات أبا ولد ترسالش أربوزن سيد أربوزن وانتاكنا دفالش توجم سكارا يهونالو تتوى إلى لم يمسكروت نقرقل يا الله تتات يجزيات الهيلين الثلاث كراتشون الناس ثلاث جنكتاتشون بس جات أنك كاداتشو ይህን ቀን የማታምኑበት ከሆነ እንዴት ብላችሁ ከቅጣት ራሳችሁን ትጠብቃላችሁ ነው السماء منفطر به ሰማይም በሱ ትሰነጠቃለች به የሚለው يعود إلى يوم القيامة أي በዚህ ታላቅ ቀን ህፃናቶች ሽበታም በሚሆኑበት ቀን ሰማይ ከግዝፈቷ ከታላቅነቷ ጋር تستنتقالج تكفتالج ነው السماء منفطر به سماء بس تستنتقالج كان وعده مفعولا قطعهم تفطامي ነው وعده የሚለው ላይ ያለችው ضمير تعود الى الله تبارك وتعالى ولا الله سبحانه وتعالى የሚመለስ ነው አይ كان وعد الله تبارك وتعالى مفعولا ማለት ነው የአላህ ቀጠሮ ቃል ኪዳኑ ተፈጻሚ ነው መቼ ነው የአላህ ቃል ኪዳን ቀጠሮ የሚፈጸመው በዚህ በታላቅ ቀን ህፃናቶች የሚሸብቱበት ሰማይ የምትሰለጣጠቅበትና የምትከፈትበት ቀን ነው السماء منفطر به ሰማይ በሱ ትሰለጠቃለች كان وعده مفعولا ቀጠሮም ተፈጻሚ ነው إن هذه تذكرة እቺ መገሰጫናት أي هذه الآيات በዚህ ሱራ የተጠቀሱት አያቶች አንቀጾች መገሰጫዎች ናቸው فمن شاء يشاء أي أن ينجي نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى رافك الله تعالى ما دام يفلق سو اتخذ إلى ربه سبيلا ولقيته من قدم يزال فمن شاء يملو مرجع مثل أيضا بل للحث والحظ بل بلا لما النساسات الناس وكل مكفافاتنا تقول كقطعة مدان መልካም ነገር ማግኘት ይፈልጋል ያ ሚስተካከላችሁ መቼ ነው የአላህን ተባረከ ወተዓላ ገሳጤዎች አድምጣችሁ ስትጠቀሙ ነውና መዳንን ከፈለጋችሁ የአላህን ተባረከ ወተዓላ ጸጋ ማግኘት ከፈለጋችሁ እነዚህን ገሳጤዎች ተጠቅማችሁ ወደ ጌታችሁ መንገድን ያዙ ማለት ነው إن هذه تذكرة እቺ መገሰጫናት فمن شاء يشاء اتخذ إلى ربه سبيلا ولجده من قد يبال إن ربك يعلم جده يوقال أنك تقوم أنت عندما تقوم أدنى من ثلثي الليل كريت ولس السنيا يملك 40 يأكلهم أدنى يملو بمعنى أقرب تفسرات وبمعنى أقل تفسرات أي كولس السنيا وتنشيان نفسه ወይም ደግሞ ወደ 2/3ኛው የተጠጋ ያክል ጊዜን በሌሊት እንደምትቆም ጌታ ያውቃል ነው ወልማዕና ሙተቃሪብ ሁለቱም ተቀራራቢ ነው ወደ 2/3ኛ የተጠጋ ማለት ከ2/3ኛ ትንሽ ያነሰ ማለት ስለሆነ ብዙ ለውጥ የለውም إن ربك يعلم ጌታ ያውቃል أنك تقوم أنت እንደምትቆም أدنى من ثلثي الليل ከሌሊቱ 2/3ኛ ያነሰውን ወደሱ ቀረብ ያለውን ወንስፈሁ ግማሹንም ወثلثه 1/3ኛውንም አይ መጀመሪያ ሱራው ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ ንስፈሁ አው ይንቁስ منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ብሎ ምርጫ ሰጥቷቸዋል ወይ ግማሹን ወይ ከዚያ ቀንሰህ 1/3ኛውን ወይ በግማሹ ላይ ጨምረህ 2/3ኛውን ትገድ ብሏቸዋል
ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህን ትእዛዝ ከማንም በበለጠ ተግባራዊ ያደርጋሉ። ስለዚህ የኔን ትእዛዝ ሰምተህ ተግባራዊ እንደምታደርግ አውቃለሁኝ እያላቸው ነው። ወጣኢፈቱን ሚነ ለዚነ መዐክ ከእነዚያም አብረው ካሉት ከፊሎቹ እንደሚቆሙ ጌታ ያውቃል። አይ ወጣኢፈቱን የሚለው ተቁሙ በሚለው ላይ ማዕቁፍ ነው። አንተ እንደምትቆመው ሁሉ ከአንተም ጋር የተወሰኑ ባልደረቦች እንደሚቆሙ ጌታ ያውቃል። ይሄ ወጣኢፈቱን ብሎ ሊተብዒድ ያመጣው ከነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር የተወሰኑ ሰሓቦቻቸው ጀማዓተን ይሰግዱ ስለነበር ነው። አማ በየቤታቸው ቅድም እንዳሳለፍነው ከአኢሻ ወገይሪሃ እንደመጣው መጀመሪያ አካባቢ ቂያሙን ላይ በነቢያችንም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሰሓቦቻቸውም ላይ ፈርድ ነበር፣ ይሰግዱ ነበር። ስለዚህ እዚህ ላይ ተብዒዱ ከፊሎቹ ይሰግዳሉ ከፊሎቹ አይሰግዱም ለማለት አይደለም። የተወሰኑት ከአንተ ጋር ጀማዓ ይሰግዳሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ ቤታቸው እንደሚሰግዱ ጌታ ያውቃል። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሌሊት ሶላት በጀማዓ ያሰግዱ ነበር። ከዚያ በኋላ በኡመታቸው ላይ ዋጅብ እንዳይደረግ ፈርተው ነው ያቆሙት። ወላሁ ዩቀድሩ ለይለ ወነሃር አላህም ሌሊትና ቀኑን ይለካል ይመጥናል። የሌሊቱን የቀኑን ርዝመትና እጥረት በትክክል የሚያውቀው አላህ ተባረከ ወተዓላ ነው። ዓሊመ አለን ትሕሱሁ እንደማትችሉትም አወቀ። አለን ትሕሱሁ አይ አለን ትጢቁሁ ማለት ነው። ፈታበ ዓለይኩም በእናንተም ላይ ተመለሰላችሁ። ታበ ዓለይኩም አይ ረጀዐ ቢኩም ኢለ ተኽፊፍ ወደ ማግራትና ወደ ማቃለል መለሳችሁ፣ ወደምትወዱት ነገር አስመለሳችሁ ማለት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሌሊቱን ልክና መጠን የሚያውቀው እሱ ስለሆነ በእሱ ውስጥ መስገድ ግዴታ ከተደረገባችሁ እንደማትችሉ አወቀና ይቅር አላችሁ፣ ወደ ማግራራትም እንደዚሁ ተመለሰባችሁ። ዓሊመ አለን ትሕሱሁ እንደማትችሉት አወቀ። ፈታበ ዓለይኩም በእናንተም ላይ ተመለሰላችሁ። ፈቅረኡ ማ ተየሰረ ሚን አልቁርአን ከቁርአኑ የገራላችሁን ያክል አንብቡ። እዚህ ላይ ፈቅረኡ የሚለው ፈሰሉ ነው ይላሉ አንዳንዶች ዑለማዎች። ላኪን ዛሂሩን መውሰድ አንሰብ ነው። ምክንያቱም ቂራአ ቢመዕና ሶላ ይመጣል። ቁርአንም ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ እንዳሉ ወላ ተጅሀር ቢሶላቲከ ወላ ቱኻፊት ቢሃ ወብተጊ በይነ ዛሊከ ሰቢላ ወከዛሊክ ጀዐልቱ ሰላተ በይኒ ወበይነ ዐብዲ ብሏል። ቂራአትን በሶላት አላህ ተባረከ ወተዓላ ሲቀራት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን እያለ ነው? ከቁርአን የቻላችሁትን እየቀራችሁ ከሌሊቱ የገራላችሁን ያክል ስገዱ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ዑለማዎች ምን ይላሉ? መጀመሪያ ላይ ግዴታ የነበረው ሌሊት መቆም መንሱኽ የተደረገው በዚች ነው ይላሉ። አይ ፈቅረኡ ማ ተየሰረ ሚን አልቁርአን ሲል ዋጅብ ያደረኩባችሁን የሌሊት መቆም ሽሬዋለሁን፣ ካሁን በኋላ ናፊላ ነው ሱና ነው የምችሉትን ያክል ስገዱ ነው። ዑለማው ዘንድ ኺላፍ አለ። አይ ቂያሙል ለይል በነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ግዴታ ነው ወይስ አይደለም በኡመቶቻቸው ላይ በሚል ማለት ነው። አንዳንዶች ምን ይላሉ? ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا የሚለውን አያ ይዘው قيام الليل ውጁቡ መንሱኽ የተደረገው ከኡመታቸው ላይ ነው እንጂ ከነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ አይደለም ይላል። ስለዚህ ሌሊት መስገድ من خصائصه عليه الصلاة والسلام እሳቸው ላይ በተነጠለ ሁኔታ ግዴታነቱ አልተነሳ። አማ الجمهور من المحققين አብዛኛዎቹ ሙሐቂቅ ዑለማዎች የሚሉት ምንድነው? በል ቂያሙል ለይል ከነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከኡመታቸውም ላይ ግዴታነቱ ተነስቷል። አምስት ወቅት ሶላት በተደነገገ ጊዜ ከዚያ በኋላ ሌሊት መስገዱ በማንም ላይ ግዴታ አይደለም ይላሉ። ሐታ ቅድም ያሳለፍነው አያ ላይ ራሱ ናፊለተን ለከ የሚለው የሚያመላክተው ሌሊት ስገድ ስልህ ለአንተ ተጨማሪ ሱና ይሆን ዘንድ ነው ስለሆነ ማዕናው አራጅህ ትክክለኛው ሌሊት መስገድ
መጀመሪያ ላይ በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሱሐቦቻቸው ላይ ግዴታ ነበር። ነገር ግን በኋላ ይህ ግዴታ ተነስቶ ተሽሮ ሱና ተደርጓል። የፈለገ ሰው የቻለውን ያክል እንዲሰግድ ማለት ነው። አማ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም حتى وجوب ከተነሳ በኋላ كان يقوم حتى تتورم قدمه እግራቸው እስከሚያብጥ ይቆሙ ነበር። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ለምንድን ነው ይሄን የምታደርገው ትላቸዋለች። አላህ ያለፈውንም የሚመጣውንም ወንጀል ሁሉ ምሮልሃል፣ ለምንድን ነው እንዲህ የምትሰግደው አለቻቸው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላሉ አፈላ ኡሒቡ አን አኩነ ዐብደን ሸኩራ፣ አመስጋኝ ባሪያ መሆን አልፈልግም እንጂ አሉ። አላህ በእኔ ላይ ጸጋውን ሲውልብኝ ከመጀመሪያዎቹም ከመጨረሻዎቹም ሲያስበልጠኝ እንዴት ብዬ እሱን ማመስገን ተዋለሁ? ሌሊቱን ሙሉ እንዴት እተኛለሁ ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሌሊቱን ይሰግዱ ነበር። وبعده الصالحون من الصحابة والتابعين كساتهم على صحابة والتابعين سلفوا باتقالي إهن سرا أسبقوا يزوت نبر. فاقرأوا ما تيسر من القرآن كقرآن يستقر الله شنياك الأنبه. علم أن سيكون منكم مرضى الذي علم يميلوا بدل الاجتماع لو علم أن لن تحصوا كميلوا مالذا أي عندما تجروا تياوكوا በእናንተ ላይ ውጅቡ እንደሚከብዳችሁ አውቁ። ይሄንን ሁክም ከእናንተ ላይ ያነሳው ለምንድን ነው? علم أن سيكون منكم مرضى ከእናንተ በሽተኞች እንደሚኖሩ አውቁ ነው። وآخرون ሌሎችም يضربون في الأرض በምድር ላይ እንደሚጓዙ يبتغون من فضل الله ከአላህ ችሮታ የሚፈልጉ ሆነው ማለት ነው። ሪዝቅን ለማግኘት የሐላል ገንዘብን ለመከሰብ ከምድር ምድር እየተጓዙ የአላህን ተባረከ ወተዓላ ችሮታ የሚፈልጉም እንዳሉ አወቀ። ወአኸሩነ ሌሎችም እንደዚሁ ዩቃቲሉነ ፊ ሰቢልላህ በአላህ መንገድ የሚጋደሉ መሆናቸውን አወቀ። ኢማም አልቁርጡቢ ረሕመቱላህ ዐለይሂ ይላል እዚህ ላይ يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله بلو فالله من قد مواقاتنا مكسب بين الإمام تاتوا من ياتي حلال جنزب لمكسب لبيت تبوش لما أقرب مدفع يجهد أين تنتهون يا ملاك عند سو يحلال جنزب لما بيت بيت تبوش يمياسون لقاتشون نقر لما أقرب በታማኝነትና በእውነተኝነት የሚጥር ከሆነ ይሄ ሰው በአላህ መንገድ ላይ እየታገለ ነው። ቁርጡቢ ረሕመቱላሂ ዐለይሂ እንዳለው ስለዚህ አላህ ምን ይላል? ምክንያቱ ይሄንን ውጁብ ያነሳሁላችሁ የሌሊቱን መቆም ሱና ያደረኩላችሁ ለምንድን ነው? በህመም ከስብ ለመከሰብ ከአገር አገር በመዘዋወር ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ በመታገል መሽጉል የሚሆኑ ሌሊቱን መቆም የማይችሉ ሰዎች እንደሚኖሩ ስላወቅኩኝ ነው ይላል። ፈቅረኡ ማ ተየሰረ ሚንሁ ፈእዚህ ላይ ለምንድን ነው የመጣችው? ሊልኢፍሳሒ ወተፍሪዕ ነገሩ እኔ እንዳልኳችሁ ከሆነ ብሎ ጀዋብ ነው። ስለዚህ ብለን በአማርኛ ልንተረጉመው እንችላለን። እዚህ ላይ ማለት ነው ፈቅረኡ ማ ተየሰረ ሚንሁ ስለዚህም ከሱ የተገራላችሁን ያክል አንብቡ ነው። ውጁቡ ተንስቶላችኋል ግዴታ አልሆነምና ለምን እንለፋለን አትበሉ። በል ተጨማሪ ስራ ወደ እኔ የሚያቃርብ ትልቅ ዒባዳ አድርጌዋለሁኝና በሌሊት መስገድ ቁርአንን መቅራት የቻላችሁትን የተገራላችሁን ያክል አንብቡ። ወአቂሙ ሰላተ ሶላትንም አስተካክላችሁ ስገዱ። ወአቱ ዘካተ ዘካንም ስጡ። ወአቅሪዱ ላሃ ቀርደን ሐሰና አላህንም መልካም ብድርን አበድሩ። በሱ መንገድ ገንዘባቸውን በማውጣት ለድሆች ለምስኪኖች በመስጠት እንደዚሁም የዒልም የጅሃድ ጥሪ በሚቀርብበት ጊዜ ገንዘባቸውን በዚያ ላይ በማዋል በኋላ እጥፍ ድርብ ተደርጎ የሚከፈላችሁ የሆነን ብድር ለአላህ ተባረከ ወተዓላ አበድሩ። ወማ ቱቀድሙ ሊአንፉሲኩም ሚን ኸይሪን ከመልካም ነገር ለነፍሶቻችሁ የምታስቀድሙት ተጅዱሁ ዒንደላህ አላህ ዘንድ ታገኙታላችሁ። አይ ተጅዱ ተዋበሁ ወጀዛአህ ምንዳውን ክፍያውን አላህ ዘንድ ታገኙታላችሁ ነው። ሁወ ኸይረን
وأعظم أجرا السوء يتشال من داون تالاق هونو مالك ይሄንን ለነፍሶቻችሁ የምታስቀድሙትን ነገር አላህ ዘንድ የምታገኙት ባስቀደማችሁት ልክ አይደለም በል خيرا واعظم اجرا የተሻለ ምንዳውም እንደዚሁ የላቀና ከፍ ያለ ሆኖ የምታገኙትና መልካም ስራ ላይ በመስራት አትሳነፉ ውጁብ መነሳቱ ይሄንን ስራ ከመስራት እንዳያሳንፋችሁ ነው ለአላህ ብላችሁ ለይቱን የምትቆሙ ቁርአን የምትቀሩ ሶላት የምትሰግዱ ገንዘባችሁን የምታወጡ ከሆነ ካወጣችሁት የተሻለና የላቀ እንዳይጠብቃችኋል وما تقدموا لانفسكم من خير ለነፍሶቻችሁ ከመልካም የምታስቀድሙት تجدوه عند الله الله ዘንድ ታገኙታላችሁ هو خيرا እሱ የተሻለ ሆኖ واعظم اجرا በምንዳም ታላቅ ሆኖ واستغفروا الله اللهን ምህረት ለምኑ አይ خير ሰርተናል ሶላት ሰግደናል ዘካው ተናል ለሊት እየቆምን ነው ቁርአን እየቀራን ነው ብላችሁ በራሳችሁ እንዳትጎረሩ በራሳችሁ እንዳትደነቁ ምንም መልካም ስራ ብትሰሩ የአላህን ሐቅ ልታሟሉ አትችሉ አጓዳዮች ናችሁ ስለዚህ ለዚያ ጉድለታችሁ ለምታጠፉት ጥፋታችሁ አብዝታችሁ አላህን ምህረትን ለምኑት ነው حتى ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንኳን እንዳሉ አንድም ሰው በስራው ጀነት ሊገባ ይችላል አንድም ሰው የአላህን ሐቅ በተሟላ መልኩ ሊፈጽም አይችልም ምንም ቢለፋ ምንም ያክል ቢሰራ ስለዚህ ለዚያ ጉድለት ለአላህ ተናንሳችሁ አጥፊ መሆናችሁን አውቃችሁ ምህረትን አብዝታችሁ ለምኑት واستغفروا اللهንም ምህረትን ለምኑት ان الله غفور رحيم الله እጅግ ሩህሩህ እጅግ መሐሪ እጅግ አዛኝ ነውና አይ እሱን ምህረት የምትለምኑት ከሆነ ለምናችሁት በከንቱ ያስቀራችሁን በል ወንጀላችሁን ሁሉ ይምርላችኋል በዝነቱም እንደዚሁ የዱንያንና የአኺራን መልካም ነገር ይሰጣችኋል هذا والله اعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك